प्यारे दोस्तों, पंजाब के विद्यार्थियों ਲਈ बनाए गए प्लेटफार्म लर्नर्स बोहा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ। इस लड़ी तहत NTT का जो टैसट होने जा रहा है उसका सिलेबस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैबसाइट पर जारी किया गया है। उस बारे में कुछ गल्लां करनियां ने क्योंकि मेरा सबजैक्ट मैथ है तो उस एंगल तो मैं गल करूँगा। तो पहला क्योंकि मैथमैटिक्स अपने आप में कोई सबजैक्ट उस सिलेबस में ऐड नहीं किया गया, उस सिलेबस में जो टॉपिक ऐड किया गया है वो है मैंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो मैथमैटिक्स अपने आप दे विच जो बेसिक मैथमैटिक्स है वो इस मैंटल एबिलिटी और रीजनिंग का पार्ट होंदा है। तो इस करके पहला तो आप सिलेबस से निगाह मारते हैं कि सिलेबस के विच आपां नूं की कुछ दिता है, आप उस सिलेबस नूं करना किवें है, उस सिलेबस की तैयारी स्टैप बाय स्टैप अगे किवें वधूगी। तो सब तो जरूरी तुहाडा बेसिक मैथ है जो ਉਹਨੂੰ मजबूत किवें करना है। ਜਦੋਂ तक तुहाडा बेसिक मैथ मजबूत नहीं है उदों तक तुसीं कोई भी टैसट वधिया नहीं कर सकते। तो मेरा सारा जोर ये लगूगा कि तुहाडा बेसिक मैथ मजबूत होवे, जो बेसिक ऑपरेशन ने जोड़ घटा गुणा वंड इन्हां दी इंप्लीमेंटेशन तुसीं बहुत वधिया ढंग नाल कर सको ते इहदे फर्दर कंसैप्ट सीख सको। पहला आपां निगाह मारदे हां कि सिलेबस की है। देखो सब तो पहला तो अरिथमैटिक रीजनिंग है जिन्होंने जो प्योरली मैथमैटिक्स ही होंगे, गणित होंगे, प्योरली गणित होंगे। ये सब पार्ट की बन गए बाद च आपां गल करते हैं। पहला टॉपिक ये है, दूजा टॉपिक पाया है नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज तुहानूं बहुत थां तो मिल जूगी पर नंबर सीरीज तैयार करने लिए कुछ बेसिक पैटर्न तुहानूं समझने पैणगे, किस किस पैटर्न वाली नंबर सीरीज आ सकती है। कढ़ असीं लैंदे आ जो कोई पुराना पेपर चक के बैठे होंगे तुम कहोगे आ तो मैं कढ़ लिया, पर उस क्वेश्चन से तुम समा कितना लगाया। जो वो सवाल 10 मिनटा कढ़िया तो वह ना कढ़े वर्गा हो गया, क्योंकि पेपर सानू इन्ना समा अलाउ नहीं करता। तो फास्टली नंबर सीरीज में किवें आपां सॉल्व करना है, कुछ बेसिक पैटर्न ने वो तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। रिलेशनशिप कंसैप्ट्स, ब्लड रिलेशन देखो आपां अपने आप से इंप्लीमेंट करके कई बार रिलेशन भी कढ़ लैंदे आ, पर यदा सौखा तरीका की है आप वो भी डिस्कस करांगे। विजुअल मैमरी, टेबल, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, पजल्स, ये सारे RS अग्रवाल च वैसे टॉपिक पे ने, पर इन्हें तैयारी किवें करनी है आप वो भी डिस्कस करांगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स ये भी समझने वाला टॉपिक है। सारे टॉपिक करांगे, पर अज आप जिहड़े खास टॉपिक की गल कर रहे हैं वो है अरिथमैटिक रीजनिंग। देखो ये सब टॉपिक किहड़े बनणगे पहला आप समझने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला सब टॉपिक बनू अलजबरा, जिन्होंने तुसीं बीज गणित कह देंदे हो। अलजबरा दे विच बेसिक ऑपरेशन ने जो ये सारे अलजबरे के पार्ट ने, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, अंडर रूट है, स्केयर रूट है, और होर मैथमैटिकल ऑपरेशन जो असीं बोर्ड मास की गल करते हैं वो इस अलजबरे का ही पार्ट होगा। तो अलजबरा बहुत ध्यान नाल समझना। आपां अलजबरे निक्के तो निक्के कंसैप्ट नूं खास तौर पर जिहड़े असीं अक्सर ही उलझ जाते हैं कि -4 ते -4 -60 हुंदा है, -4 गुणा -4 प्लस दे 16 हुंदे ने। ये क्यों हुंदे ने आपां पहलां उहनूं कंसैप्ट वाइज समझांगे तां जो रट्टा ना लाउणा पवे, सिर्फ समझ बिल्ड होवे। दूजी गल एजेस नाल रिलेटेड कंसैप्ट ने जिन्हें भी मेरे पिता की उम्र मेथों इन्नी है तो वो इक्वेशन बना के उन्होंने सॉल्व किवें करना, वेरीएबल की हुंदा है, कॉन्सटेंट की हुंदा है, आपां इहदी गल भी करांगे। ते इस तो अगला कंसैप्ट है रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो ये एडे एक सौखे क्वेश्चन हुंदे ने, पर जे तुहानूं टेक्नीक आउंदी है, जे तुहानूं टेक्नीक आउंदी है तो ये बहुत ही सौखा कंसैप्ट है रेशोज एंड प्रपोर्शन का। डायरैक्ट इनडायरैक्ट ये चीज़ां आप सीखांगे, पर वो साडे इस चैनल नाल जुड़े रहना चाहिए है।
मैं ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਿਰਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ NTT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਊ ਉਨੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCF LCM and problems, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ HCF ਜਾਂ LCM ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। HCF ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, LCM ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ HCF ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, LCM ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੇਮਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AP ਤੇ GP ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ, ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਐਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 19-21 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਭਿੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਫਰਕ ਪਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰਕ ਪਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਐਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਦੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਤਾਂਗੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਤੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਹੀ NTT ਦੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੱਤ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ NCERT ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਨੇ ਜੋ 6th to 10th ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸਿਸ ਬੁੱਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਲਈ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਏ ਨੇ YouTube ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਪਏ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ
ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜੋੜ, ਘਟਾ, ਗੁਣਾ, ਵੰਡ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਉਡ ਮਾਸ ਸਾਰੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਲਰਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਕਰੋ। ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਣਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਗਣਿਤ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਜ਼ਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।